ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ तेरी ज्योति आस्ते विच सिखना चाहते हैं, उस दे विच सिखण दे नाल तेरी महिमा करते हुए तेरे राज विच पाए जाए। अजिहा होण ते लई इस वचन नूं बोलण दे विच अते सुणन वालिआं नूं समझण अते सुणन दे विच मदद करे, ताकि तेरी महिमा हो सके। सब कुछ तेरे हत्थां विच सौंपते हुए बेनती मसीह यसू दे पवित्र ते समर्थी नाम च मंगदे हां। प्यारे अजीज, अज दा जो मैं मनन दा हिस्सा लिया है, वो लिया है यूहन्ना दी अंजील उस दा 15 अध्याय उस दी एक आयत विचों। इत्थे लिखा है, मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ अते मेरा पिता बागवान है। मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ। अंगूर दी बेल पुराने नेम विच इसराइल दे एक चिन्ह वजों इस्तेमाल की गई है और की जाती रही है। और इस विच उदाहरण दे लई असी जबूर 80 का 8 तो 16 पढ़ सकते हाँ, यशाया 5 अध्याय 1 तो 7 पढ़ सकते हैं, यरमाया 2 का 21 दे विच इस नूं पढ़ सकते हैं, जिथे परमेश्वर ने अंगूर की बेल का इसराइल के चिन्ह के प्रति इस्तेमाल किया है। पर यह अक्सर कुछ पक्कों नखाफी घाट वजों वेख्या भी गया है। और इसकी घाट वजों इसलिए वेख्या गया क्योंकि इसराइल जदों जदों भी डिगया तो उसने अंगूर की बेल का 2 तरह का जिक्र किया, एक खट्टे अंगूर, एक मिठे अंगूरों की वारी का इस्तेमाल किया है। और असी ये देखते हैं कि ये शाब्दिक तस्वीर विच यसू खुद नूं सच्ची अंगूर की बेल अते वो जिहड़े उस विच चेले बन गए हैं उन्हां नूं टाहणियां दे रूप वजों पेश करता है और उन्होंने टाहणियां वजों आखदा भी है। उस वेले जीवन के स्रोत बने रहन के द्वारा फल पैदा करना टाहणियां का काम है, जिसनों अंगूर की बेल के नाल जोड़िया गया है। और इसका शाब्दिक इत्थे एक जिक्र करदा होया परमेश्वर पुत्र सानू नज़र आता। आत्मिक फल पैदा करना अर्थात धर्मी चरित्र नूं विकसित करना है। और इस दे बारे असी गलातियां की पुस्तक दे विच भी उसके 5 अध्याय 22 तो 23 आयत विच भी देखते हैं, आपसियां 5 का 9 दे विच भी देखते हैं, फिलिपियां 1 का 11 दे विच भी इसका सही इस्तेमाल किया गया है। और असी ये भी देखते हैं कि परमेश्वर माली है जिहड़ा टाहणियां की देखभाल करता है तां जो वो फल लिया सकण। इस दे विच बाइबल का बहुत बड़ा एक गहरा अर्थ मेरे आते आप दे लई प्रगट किया होया नज़र आता है। और ये जो नज़र आता है ये सचमुच मेरे अते आप दे लई परमेश्वर की महिमा नूं प्रगट करता है। बाइबल दसदी है कि बागवान अंगूर की बेल का रखवाला है। बागवान कौन है? परमेश्वर। और वो उस उत्ते चौकसी करता है कि इसका फल प्राप्त करे अते माणे। मैं समझदा हाँ साडे घर दे बच्चे है या कुछ भी है, जदों वो अपना कोई बड़े होंदे है या विकसित होंदे है तो उन्हां ते माँ बाप का मान हुंदा है अते बच्चों नूं अपने माँ बाप दे उत्ते मान हुंदा है। ये गल सानूं इत्थों सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलती है। अंगूर की बेल होने के नाते प्रभु यसू मसीह बागवान अपने पिता उत्ते निर्भर है, क्योंकि वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि भेजण वाले की मर्जी नूं पूरा करता है। इस गल नूं असी यूहन्ना दी अंजील 4:34 विच बड़े साफ रीति नाल पढ़ते हैं। प्रभु यसू सानू ये चेते कराउंदे हन जद उन्होंने कहा कि पुत्र अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता। ਇਹਦਾ मतलब पुत्र किहदे उत्ते निर्भर है? पिता दे उत्ते, क्योंकि वो पिता दी मर्जी तो बगैर एक शब्द, एक कदम, एक सोच भी अपनी प्रगट नहीं करता।
अजकल का ये माहौल जिहड़ा है साडे कलीसियावां दे विच बहुत घट देखण नूं मिलदा है। हर कोई अपने रसूल अते अपनियां गल्लां नूं प्रगट करके असैंबली दे विच दसदा है, कलीसियावां दे विच दसदा है, घरां दे विच दसदा है, तां उहनां दे विच फुटां अते विदतां अते लड़ाइयां होंदियां। और बहुत सारियां कलीसियावां जदों अपने कलीसिया दे उत्ते निर्भर नहीं हुंदियां, उहनां दे अपना नियम दे अनुसार नहीं चलदियां, उहनां दे अनुसार अपने आप नूं नहीं ढालदियां, तां ओह कलीसिया दे विच विघन पैना शुरू हो जाता और विघन जिहड़ा विध्वंस नूं लैके आउंदा है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा की क्या है, मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ ते मेरा पिता बागवान है। बागवान दे उत्ते निर्भर रहना जरूरी है। अज बहुत घट लोग है जिहड़े बागवान, पर बागवान जिहड़ा है ਉਹ उसके उत्ते निर्भर रहना जिहड़ा है ਉਹ कलीसिया दे जिहड़े सिक्खक है, कलीसिया दे जिहड़े एल्डर्स है, कलीसिया दे जिहड़े सिखाउण वाले संदेशवाहक है, उन्हां नूं उस दे बारे सिखाना जरूरी है। जब तक वो सिखाणगे नहीं, जब तक वो दसणगे नहीं, वो कलीसिया दे उत्ते अपनी इच्छा नूं, वो जो परमेश्वर की इच्छा उसनूं उसके उत्ते जाहिर नहीं करते। वो अपनी मर्जी दे नाल अपने असूल बना के, अपने नियम बना के कलीसिया नूं चलाउण की कोशिश करते हैं। वो संसारिक उद्देशां दे नाल चलदे हैं, आत्मिकता दे नाल। कई लोग तो मैनू कहते आ, बहुत सारे लोग मैनू कहते भाजी तुहाडी कलीसिया दे विच तां नियम बड़े सख्त है। और मैं क्या, मेरे नियम सख्त नहीं है, बाइबल दे नियम है। और बाइबल यूहन्ना दी जदों असीं पहली पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ते हैं तो लिखिया परमेश्वर दे नियम, परमेश्वर दे हुक्म औखे नहीं सौखे हैं। परमेश्वर ने सानू औखा करके नहीं रखा सुख, असीं संसार दे नाल औखे हो चुके हैं। असी बागवान दे उत्ते निर्भर नहीं, असी अपने आप दे उत्ते चलना शुरू करता, अपने आप की मर्जी दे नाल चलना शुरू कर। असी अपने पहरावे नूं बदल दिता, अपने देखण नूं बदल दिता, बोलण नूं बदल दिता, बैठण नूं बदल दिता। जो परमेश्वर चाहुंदा असी उह असी नहीं कर रहे हैं। जे असी नहीं कर रहे तो इहदा मतलब असी बागबान दी मर्जी उत्ते जो परमेश्वर दा वचन है उस उत्ते नहीं चल रहे हैं। मेरा अज दा जो वचन दा यही सी कि असी बागवान दे हथ विच हां, कि असी बागवान दी मर्जी दे अनुसार चल रहे हैं। जे साडा जीवन इस तरह है तां प्यारो साडे जीवन दे विच परमेश्वर दी स्वर्गिक आशीष अते स्वर्गिक परमेश्वर दी योजना अते स्वर्गिक परमेश्वर दी साडे जीवन दे विच अगवाई है। जे चीज़ां साडे जीवन दे विच बागवान दे अनुसार, बागवान दी इच्छा दे अनुसार नहीं है तो असीं संसारिक इच्छा नूं पाल के अपने जीवन दे विच चल रहे हैं। प्रभु यीशु सानू ये चेते कराउंदा है जद उन्हें कहा सी पुत्र अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता, यूहन्ना 5:19 जो पिता कहंदा सोई करदा है। तद उसने फिलिप्पुस नूं कहा कि तू नहीं मानदा जो मैं पिता विच अते पिता मेरे विच है। बागवान दे हथ विच सी, बागवान नूं साडे जीवन दे विच कटाई छटाई सब कुछ करन दिओ। जे साडे जीवन च दुख आ रहा है तो समझो कि बागवान सानू तराश रहा है। जे साडे जीवन दे विच संकट ते कलेश आ रहा तो बागवान सानू तजर्बियां दे विच लैके जा रहा है। असी ये चीज़ां नहीं समझते। साडे ज़्यादातर पासवान इस दुनिया दे किस तरह दे हो चुके हैं। जे तुहाडे जीवन दे विच दुख आओ प्रभु यीशु मसीह दे विच दूर कर दिओ। बट प्रभु यीशु मसीह दे जीवन च जदों दुख आया उस वेले प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह तो नहीं किया। उसने कहा हे पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कि असी अज इस तरह का कहण दा जज्बा रखते? बागवान दे हथ दे विच अगर जीवन दिता है तो बागवान साडे जीवन नूं तराश के इन्नी ऊंचाई दे उत्ते पहुंचा देवेगा जिन्नी ऊंचाई ते उसने मेरे प्रभु यीशु मसीह नूं पहुंचा दिता। कि असी इस तरह का जीवन उसके हाथ विच समर्पित करते हैं। मैं इस वचन नूं जदों पढ़ रहा सी, मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ अते मेरा पिता बागवान है। कितनी वड्डी अते कितनी सुंदर गल है। इहदा मतलब बेल बागवान दे हत्थां विच है कि असी है
ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਦਨ ਕਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਉਹ ਫਲ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਗਹਿਰਾ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਲ ਬਾਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਾਗਵਾਨ ਉੱਤੇ। ਬਾਗਵਾਨ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰੁਪਾਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਲਦੀ ਵੱਧਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਕ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ, ਸਨ ਆਫ ਗॉड ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਗॉड। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਸ਼ਾਇਆ 27 ਦਾ 2 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਛਡਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਗਬਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਟਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇ, ਤੂੰ ਟਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇ, ਜੇ ਫਲਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਰਹੀਂ, ਜੇ ਫਲਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਰਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਮੈਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਗਬਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਬਾਗਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਗॉड। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਗਬਾਨ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ, ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬਾਗਬਾਨ। ਮੇਰਾ ਬਾਗਬਾਨ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਕੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲਦਾਇਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਉਸ ਬੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਫਲੇ। ਇਹ ਫਲੇਗੀ ਤਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਫਲਦਾਇਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਵਾਹ, ਵੰਡਰਫੁਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਉਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਗਬਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ।
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਾਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਗਵਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਗਵਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲਦਾਇਕ ਬੂਟਾ ਬਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਆਉਣ। ਅੰਤ ਦੇ 2 ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਗਵਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਫਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਕੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਾਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਫੁੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਫਲ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਵਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਗਵਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲਦਾਇਕ ਬੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮਾਰਾਨਾਥਾ।